Nege ondan sana avını düğünde. Bahçe gelen varan, bahçe mustan varan, kayda körçü bekke gibi sepbekke var yaptı diyen. Bu çoğuz tümül gebinin joraki hevedet sağlıklı gönülle algıhına. Börü gittin, börü bahçı. Bugün yarıkın gidiyor. Barı yürüsüler. Barı algıstırır. Rahtan çımaçtan mustan olur mu? Koda bulacaktı Allah. Kömür, kuha, kumpul oyunlar. Kava, kılbık, ette, etemde, gökte denenir. Kimden kantan kanlaklıkın, muhtan kuralaklıkın, öyden an, bu tüyükten samıkta olukku çuburanlık, ötüp öbürgeler bütün, öbür ayılar bütün, bütün sanan, şüngüden öbürgen onlarga, hakikate, yoğulmanı günüger, Ağlı doktor, az kürtüm okturur, ağdattan algıs terörler. Kenkir karatı öpürdük gen canım, vay karatı öpürdük var canım. Şüvekten bayımız sürüyen kolcukta bayımı konkuyan duramır. Ağlı doktor mu, ayaktan erebilir. Ağlı kutuşçide, Katan temeliye, bıçabıdı, kırıktığı, sağlıkçan çıkman batta ucağı, doyanı hevi, karaburovu karatıda, katan temeliye, arıla kalayının ayak, deren kündüle mağılan erebit, bettahar, içikkın, gülüm Allah'ım. Onluk! Karasıya kaymıyla kök, tükürüyle doğra ve kısırdık, barımbat paraktak, tumultu toyunu karasıya kahayına, bay bayanay kuragaççı şürük kurulayıp bergen, eli tuturda, ötüksüz karala. Onluk! Ötük kayalar bıdışçilere, gölcün bulutu özünün, kara bulutu kapalı durun. Onluk! Sahabet sirin kilbeyerdiğine, sol sağla, aktın aktan, yoğun manı suraktın yok sotan erebit, günlük çiftten külmürden göster, cebet celi baksıla, bu yürülek günge, gavurladu, görü, doğruluktan tutar bitiyor, on yunu orayıptan alır bitiyor, ıllıkta, manılak, kepseti boğalarlar. Onluk! Ağaçıyla sağlak, atanlak ve hünnak, arana sayın alpartak, alağır kan tetigerken anıyla cüvücüde, analakçın odun, bettapar, mecek gün, gönüm gün. Şer doydu, vavuhtan yakayın. Olmaz süresünden yakayın. Üyehetti bütünden ürgör bilmedin. Ağlar bütünden argır, artık bakın. İnli inçe olmadın. Kendimi gençe olmadın. Oya olsun, ançe olmadın. Eline taktık, evini bitmedin.
gelin oraklık verilmesin. Anlık. Vatta karakta oturulmasın. Sütü bılastırlak behetmesin. Atarstırlak sabahırmasın. Davaratastak tarifatın. Cengi türakta arpavatın. Yeri yollasmatın. Komalta konmatın. Can yahaksız tıbatın. Tomu sığır durbatın. Anlık. Andoy durdur. Ahas bolu hayın. Gün sürger. Gömday bulun. Andoy tut. Alkıhın. Yeşil bit. İlketin. Ortadoydu. Uykutun somsoğun. Anlık. Ağız ayıptı. Artık kara aralındı. Ağız ayıptı. Artık kara aralındı. Sertleri yakışıklı. Solları telerinden. Sertleri yakışıklı. Solları telerinden. Ağız ayıptı. Algıstı açılı sırıttın. Sertleri yakışıklı. Eğerdeli karıştı hırıttın. Anlık. Dağara beşekte, doluluk vakta, üttürüm taş diyakta, orta kırılır. Olguri bak bulasın hava, İriyeneften ündümen, ton duman, ıstal temel santırıydın, katan temel kaltırıydın. Anlık. Üst bulas ürük yer kovuldak, Toz bulan dolsundan çoğu kudurukta, Vorla kırıl hıvay, Çoğulmanık güngünen, Çoğulmanık çolgınan. Oroy, tosko tuttuğun, Ergöy talba ürdetin, Sargıyalı salalının, Kette yatuharı seriye yaturar, Ketit keskil buldun, Taşı yatuharı Allah durar, al göz bollu, doğuz günler, doğru yollanın. Ulan attunum derinen karatar olum kalkalan ters yönü görmeler oroy tostum ergay dalbırdaten sargıyalı salavından anıya kiren takan bulan talan taşlar bıramaz ayları doktor kurumu toplumun İrenekten indimen tom tallıman oroy bollun tosku valla Tosko! 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 Aktan bulun. Ülke gününden gündü ölüğüne de anas kıtılığa köy konu yüvet bölbelen olarak nabirizmay okurup uluqtaqtırar, ылжыстар, манна устубут, букабары доғаттырбут. Дорогие друзья, в этот добрый вечер всем нам хорошо знакомый, всеми нами уважаемый человек, депутат Государственного собрания Илтумен 6-го созыва, генеральный директор издательского дома Илтумен, учредитель медиагруппы «Сетель» и народной газеты «Кым» Мария Николаевна Христофорова подводит итоги своей 5-летней деятельности на поприще депутата. Давайте поприветствуем нашу Марию Николаевну. Bu Anatolia Sırrı'da Gırnazkı platforma partiya adetten kınattağıdan onu eden turamın bu Anatolia Sırrı'yı yakaladı kadir yakın, bitsinler yakın bağırabın. İlgi bırakıcımız Malat'ın
планамы боллағына оттан қайдақ уақыт хатанарынан көп барынан бұл мұстан үші байтып оттан сағыланамыд программа бұтын тұтуғамыд бүгін отчоппын тегер кері істергетін көрдіғабін. Дорогие друзья, ну вот сегодня действительно такой день, сегодня день подснежника, вот. И я вот сегодня сидела и думала, что, наверное, подснежник, когда пробивается из темноты на свет, тоже испытывает большие трудности. Поэтому сегодня день такой символический, но еще завтра день какой? День пионерии, да? Будь готов! Поэтому вот в такой обстановке разрешите начать наш отчет. Но я хотела бы вначале немножко с собой познакомить себя. Меня зовут Христофорова Мария Николаевна. Я родилась в 1956 году в городе Якутске, в Сайсарах, на улице Чехова, в доме номер 15. Училась в начальных классах в 20-й школе, до 8-го класса училась в 14-й школе, а затем закончила КМШ в ЯИКУ. Потом поступила в университет и закончила, уже когда он преобразовался, Якутский сельскохозяйственный институт. Свою трудовую деятельность я начинала в науке. Вот сидит Татьяна Николаевна Андросова, моя старшая сестра, которая привела меня в институт экономики за руку, и я там начала свою трудовую биографию. Кроме этого, так как у меня сельскохозяйственная специальность, первым местом производственной моей работы был совхоз Тампонский в Тампонском районе, где был директором легендарный Василий Михайлович Кладкин, герой социалистического труда. Ну и с тех пор, конечно, очень много времени прошло, и потом жизнь так повернула, что я стала издавать газеты. Легендарная газета «Кым», которую я возродила, которую вы все хорошо знаете, привела меня на поприще депутатской деятельности. И ровно 5 лет тому назад, именно благодаря вам, дорогие мои избиратели, что вы проголосовали за меня, я стала народным депутатом Республики Саха-Якутия. Прошло очень быстро, эти 5 лет пролетели, и я подумала, что в этом году, когда наш 6-й созыв парламента слагает свои полномочия, мне захотелось отчитаться перед вами, дорогие мои избиратели, рассказать о том, какая работа была мною проделана. И я бы хотела отметить в этом плане то, что вот Анатолий Андреевич, будучи заместителем председателя городской думы, именно благодаря тому, что мы с ним вместе в тандеме работали, депутат парламента и депутат Гордумы, нам удалось сделать очень многое в нашем округе, я считаю, и очень многим людям довелось помочь. Но о том, что наш Анатолий Андреевич является почетным работником ЖКХ Российской Федерации, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия и является обладателем знака, почетного знака Ассоциации ветеранов боевых действий Российской Федерации, говорит само за себя. Он известный в республике меценат, производственник и общественный деятель. Давайте еще раз Анатолий Андреевич. На самом начале моего депутатского пути меня благословила Надежда Прохоровна Баришева. Вы все ее хорошо знаете. Надежда Прохоровна не только, как говорится, можно сказать, моя политическая мама, да, а человек, который помог мне воспитать всех моих 3 детей. Николай, вот мой стоит сын, Николай Христофоров. Вот это его первая воспитательница. Надюша, студентка 3-го класса, Ниргун, учится в 9 классе. В этом году мы сдаем ОГЭ. Вот, это моя семья. И поэтому я не только как депутат, и как общественник, но и как мама очень благодарна Надежде Прохоровне. И мне, конечно, повезло, что в жизни встречались такие люди, которые помогали мне, всегда поддерживали.
направляли, подсказывали и подставляли плечо, локоть в трудные времена. Но кто не работает, тот не ошибается, и кто ничего не делает, у него все гладко, тихо и хорошо и сладко, правильно? А тот, кто работает, чего-то добивается, к чему-то стремится, у него всегда в жизни встречаются препятствия, которые надо преодолевать, которые надо обязательно, несмотря ни на какие трудности, двигаться к поставленной цели. Вот. Ну и главной целью нашей депутатской работы, конечно, это то, чтобы людям простым стало легче жить. Но наша работа слагается из больших моментов. Это когда надо писать законы, либо из тех, когда к нам приходят простые люди и просят помочь. И вот о некоторых таких ситуациях мы бы хотели сегодня вам рассказать. Зал, потому у нас было задумано, что большой экран, микрофоны, все, музыкальный фон. Но сейчас, как получится, мы постараемся вам довести содержание нашего отчета. У нас должны были быть ведущие. Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха, почетный член и обладатель Золотого знака Ассоциации ветеранов боевых действий городской думы городского округа города Иркутск Анатолий Андреевич Кудрявцев. Добрый день, уважаемые горожане, жители набережного округа. Я также являюсь третьим из созыв депутатом Иркутской городской думы набережного округа, за что я вам премного благодарен. Значит, на самом деле, перед тем, как состоялись выборы в 2018 году, передо мной стала задача выдвинуться или выдвинуть кого-либо в Белкуна. И мой выбор на самом деле пал на Марию Николаевну не случайно. Она известный человек, бизнес-вумен, скажем так, да, учредитель медиахолдинга, общественный деятель, меценат и просто очень активный человек. И поэтому, когда мы с ней, до этого мы были тоже знакомы, но не так близко, но тем не менее мы когда разговаривали, я предложил ей выдвинуться по набережному округу в Элкуна. И то, что вот она согласилась, я считаю, это очень здорово для нашего округа. И на самом деле, вот как Мария Николаевна сказала, мы все эти 5 лет рука об руку работали, то есть те пожелания, которые есть в округе, есть в городе, значит, выслушивала Мария Николаевна, она принимала бюджеты, и этот бюджет попадал в город Иркутск, и в городе Иркутске, конечно же, оно притворялось уже в жизнь. И вот такой тандем на самом деле показал эффективность, и вот эту эффективность, я надеюсь, мы и в дальнейшем продолжим, собираемся и в дальнейшем продолжать эту работу. И спасибо, что вы пришли, несмотря на рабочий день. Нынче время такое, что, как говорится, время на вес золота, да? Ну, что я хочу сказать. На самом деле, вот этот один год буквально поменял сознание не только населения, поменял сознание руководства России, поменяло руководство сознание всех в России. Предстоят очень большие изменения. И в этих больших изменениях самое главное нам выбрать правильный путь вместе с вами. И как мы правильно выберем, так и будем жить в дальнейшем. Сегодня Россия стоит перед большим переломным моментом. И вот благодаря нам с вами
мы должны вот этот переломный момент перейти, выбрать путь расцвета. И все астрологи говорят, и аналитики говорят, экономисты говорят, что Россию ждет великое будущее. Идет закат западной цивилизации, но вот этому закату мы должны предъявить восход нашей именно российской, якутской цивилизации. И только, конечно же, это вместе с вами. Спасибо. Мария Николаевна, Лолот Талбун депутата боларылыгынан, Леда Хамнаха Аңартас Жокускай Корадинен Мурдамат. Кини бу аспыт 5 жыл ихиятын сәкне олоғы тұрсырын соқонлар кәңгетті білігер епетіндерін туғар туз бәйті онна кәллегенерін үтті ұтыттан тақса соқон барлығын оғылар келдерді. Ол егер сәрі оғылығын туғынан соқону, тығы сәрін жонлар сәргетігер ұматық сәрінді жапчирин туғынан соқону, әлбәқ жон оларар чейлерін тәхгір едерді ұтаға тығылыр сымия қақылар тұстарынан, ұғын үмелениге сығырнағы, онтон да атықтары. Иті туғынан Мария Николаевна Бикер Деспит Джоно Тугатендерин истияган билигин тылы биеребит Набережной округ ветеранерин советин председателига Надежда Прохоровна Байшина. Светлана Константиновна Много говорить не буду. Уважаемые жители набережного округа, сегодня мы, во-первых, действительно сказать, что спасибо, что все мы вместе с Марией Николаевной переживали, что хотели, чтобы пришло как можно больше людей, познакомились с отчетом Марии Николаевны. Но Марию Николаевну, как вы поняли, я знаю как мать в первую очередь. Как многодетную мать, которая привела в детский сад номер 26, который находится на 202 микрорайоне, своих детей. Сначала Колю, потом Надю, потом Мичил, да? Уже забыла. Уже забыла, сколько времени прошло, уже как стали. Вот. А второе, когда, значит, и как родительница, она, конечно, нам оказывала очень большую помощь. В то время, знаете, как в детских садах было все сложно, ничего не хватало, поэтому мы кому пойдем в первую очередь? Нашим депутатам, вернее родителям в первую очередь. Она не была еще депутатом, она была просто родительница, но тем не менее она как могла, так и помогала. Родителям был не родителям, а депутатам у нас был как раз Крючкасов Анатолий Андреевич, которого тоже мы постоянно теребили то одно, то другое, то третье надо было. Вот, поэтому мы благодарны Марии Николаевне. Во вторую очередь мы потом, когда работали за Марию Николаевну, поэтому хотели, чтобы был грамотный, хороший депутат у нас. Поэтому, когда предложил Анатолий Андреевич, а Мария Николаевна согласилась идти кандидатов, конечно, мы думали, что потому что она не была до этого депутатом ни городской нашей думы, ничего. В первый раз и сразу пошла в Думу. Но тем не менее, она была выбрана и стала. Ну, Мария Николаевна очень много сделала как депутат. В первую очередь я хочу сказать большое огромное спасибо ей как от такой категории ветеранов. У нас в городском совете ветеранов не три категории, конечно, их больше. Это входят и ветераны, участники войны, и ветераны тыла, и третья категория сейчас на подходе, это ветераны дети войны. И вот когда был первый раз принят закон, значит, там принимались дети, в эту категорию входили только ветераны, которые были рождения с этого, чуть ли не с какого-то года, но входили по 2 сентября 1945 года. Тогда мы как бы возразили, потому что я, например, родилась в октябре 1945 года, и получалось, что мне целый месяц как бы не хватает, чтобы я вошла в эту категорию. Просто Марии Николаевне обратились, говорю, ну как-то мы же уже были, как говорится, заложены
в этот момент самый сложный, как говорится. И вот при помощи Марии Николаевны Винокуровой Зинаиды Дмитриевны все-таки был принят закон, который включил детей всех, начиная включительно по 31 декабря 1945 года. Сейчас у нас в настоящее время детей войны почти 7 тысяч по нашему городу. Если взять ветеранов тыла, то почти 900 человек, а участников войны на сегодняшний день осталось всего в живых 11 человек. Их с каждым днем, с каждым, как говорится, неделей все меньше и меньше. Поэтому вот у Марии Николаевны, вот, например, мы в Набережном округе впервые читаем, имеем возможность о новостях нашего Набережного округа узнать из газеты, которая так и называется «Жизнь Набережного округа», которых в других округах, например, нету. Это тоже очень хорошо, мы имеем возможность друг о друге и о каких-то моментах жизни нашего округа узнать. Поэтому с Марией Николаевной мы очень тесно работаем, ветераны, Совет ветеранов, я думаю, вот тут сидящие ветераны знают, у нас не проходит ни одного мероприятия без поддержки, без помощи наших депутатов. Поэтому хотим, чтобы вы поддержали, как всегда, нашу Марию Николаевну, и чтобы у нас был депутат, который вот, я не буду говорить, но у нас, когда были другие депутаты, баллотировались, некоторые, я говорила, надо принимать законы такие, которые были бы в интересах человека, чтобы каждому человеку жилось и в мире, и чтобы у нас было чистого двора. И мне ответили, что вы думаете, депутаты будут ходить по дворам, по подъездам, что ли, смотреть? А наша задача только законы принимать. А я говорю, так за каждый закон должен быть в интересах человека. А если депутат сидит и не видит, как живут люди, не общается с этими людьми, не знает их проблем, то какие может принять он законы, естественно, да? А вот Мария Николаевна, у нее работает общественная приемная, поэтому каждый человек имеет возможность прийти, рассказать о своих проблемах. Поэтому поддерживаем Марию Николаевну всеми силами, всем своим молитвам. Большое спасибо. Приглашается председатель правкома Якутского педагогического колледжа Вероника Валерьевна Майзик. Дорогие мои друзья, у нас было запланировано больше 100 человек участников нашей концертной программы. Это большие коллективы, детские, студенческие. Вот ребята с педколледжа одетые пришли и ждали, что включат свет. Давайте мы их позовем, пусть они здесь с нами хотя бы постоят, чтобы это было не зря. Давайте мы их позовем. Чтобы поучаствовать в нашем мероприятии, переоделись, и мы даже на них не посмотрим. Посмотрите, какие у них красивые костюмы. Да, вот бегут они к нам. Уважаемая Мария Николаевна, коллектив Якутского педагогического колледжа имени Степана Филипповича Гоголева высоко ценит ваши огромные усилия по социально-экономическому развитию республики. За 5 лет, как депутат Государственного собрания Республики Саха-Якутия Елтумен, вы проделали большую работу, особое внимание уделяя социальным вопросам.
улучшению жилищных условий ветеранов, пенсионеров, глубоко вникая в каждую проблему жителей набережного округа. Руководимый вами коллектив издательского дома «Илтумен» проводит очень большую плодотворную просветительскую работу, посвященную освещению и увековечению неоценимого вклада и деятельности основателей государственности в Якутии. Несмотря на ваш плотный график работы, вы всегда поддерживаете наши идеи, наши проекты, преподавателей, студентов, принимаете самое активное участие в проведении различных мероприятий различного уровня. Мы всегда с глубоким чувством благодарности и тепло вспоминаем о всех ваших мероприятиях, которые вы посещали, и за ту возможность, которую вы предоставляли нашим студентам. От имени Якутского педагогического колледжа выражаем признательность и благодарность за плодотворное сотрудничество, совместную деятельность в деле воспитания молодежи и подготовки педагогических кадров. Желаем вам, вашим родным, близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, новых идей, дальнейших творческих планов для развития родной республики. Коллектив Якутского педагогического колледжа. Буквально скажу. Вот моя дружба с педагогическим колледжем началась с того, что вот буквально как только меня избрали депутатом, ко мне пришли, тогда была Мурукучаева, да, директором педагогического колледжа, и ребята-активисты и попросили спонсорской помощи для подготовки ребят на участие в очень большом фестивале в Красноярском крае. Это было такое красивое мероприятие, ребята очень хотели участвовать, но понимаете, спонсорская помощь – это одно. Конечно, мы помогаем, но я хотела, чтобы ребята поняли, заработанные деньги – это всегда гораздо не то что приятнее, заслуженнее и осознаннее, чем просто чья-то спонсорская помощь. И тогда мы затеяли очень большое дело. Маша Данилова здесь, да? Маша, вот стоит Маша Данилова, тогда была моей помощницей, которая с педагогическим колледжем, мои ребята проделали такую огромную работу. И Якутской городской национальной гимназии, где учились мои дети, это школа имени педагогов Черяевых, мы провели огромный концерт и собрали даже нереально большие деньги. Сделали платные концерты и собрали деньги, и привлекли, правда, и спонсоров тоже. И замечательные костюмы, в них ребята выступили и стали лауреатами Красноярска. Специально хотела, чтобы они сегодня действительно тоже себя показали. И вот педагогический колледж – это такое замечательное учебное заведение, где именно творческому росту студентов уделяют очень большое внимание. Мне Мария Григорьевна вот стоит, зам по воспитательной работе, это боец невидимого фронта. Даже сюда на сцену не вышла, она там. Давайте ребят поблагодарим за участие. Ребят, обязательно в следующий раз мы увидим ваш красивый танец. И я обязательно к вам буду приходить на ваши мероприятия, потому что в прошлом году, год столетия республики, у них было так много красивых, таких ярких мероприятий. Просто ребята молодцы. Успехов вам в учебе, здоровья, счастья. Спасибо вашим родителям, что воспитали таких замечательных детей. Спасибо. Дорогие гости, на сцену приглашается заместитель директора по воспитательной работе Якутского института водного транспорта Надежда Александровна Звягинцева. Здравствуйте. Работает, да? Есть. Ну, начну, наверное, я с того, что я работаю совсем недавно. И скажу так, не в первый раз вижу такого депутата вообще. То есть в моем понимании депутат это совсем другое было, но познакомившись с Марией Николаевной, я поняла, что депутаты могут быть разные.
За 2 года моей работы в институте я очень часто видела Марию Николаевну. Она нам множество раз помогала. Она помогала нам с нашим юбилеем, она помогает, в этом году она нам помогла открыть аллею героев, которая у нас посвящена участникам военных действий, тем, которые погибли, и тем, которые сейчас находятся на специальной военной операции. Помимо этого, мы периодически обращаемся к Марии Николаевне, она нам никогда не отказывает. Далее, Мария Николаевна работает не только с детьми, но и, как сказать, и с педагогическим составом. Марии Николаевне было предоставлено нашему институту путевки. Центр активного долголетия, да, наши коллеги, мои коллеги воспользовались, по-моему, да? Ветераны воспользовались. Но больше всего, что меня удивило, это была история с нашим ветераном, с Галиной Александровной Деревцовой. Это просто такая ситуация, как будто бы она из сериала, что ли. Галина Александровне 91 год. Она наш ветеран, сейчас она находится на заслуженном отдыхе, она учитель английского языка. В нашем институте открыта именная аудитория, которую тоже также помогала Мария Николаевна нам открывать. Вот. Да, я узнала, что сделала Мария Николаевна для Галины Александровны. Я созвонилась с ней, да? Я созвонилась с Галиной Александровной, чтобы поточнее узнать, потому что только первоисточник может рассказать, что было на самом деле. Но что Галина Александровна мне рассказала? Говорит, это был какой-то случай судьбы. Галина Александровна просто пошла в магазин на 202. Придя в магазин, она увидела, что магазина нет. Магазина нет, и она зашла в рядом стоящую дверь, чтобы узнать, где магазин. Туда зашла, так как Галина Александровна уже в возрасте, соответственно, она, ей тяжело ходить и так далее. Зайдя туда, она говорит, я туда зашла, говорит, спросила, где магазин. На что мне сказали, что магазина уже нету. Но потом предложили, говорит, присесть и отдохнуть. И говорит, я села отдохнуть, начала разговаривать, и мы как-то разговорились, а это казалось Мария Николаевна. Они начали разговаривать, сидели, разговаривали. Говорит, потом, говорит, мне захотелось сказать о моей проблеме. А проблема у Галины Александровны была такая, что так как она ребенок войны, до определенного времени ветерана тыла присваивали только до 2003 года. А она по каким-то независящим от нее обстоятельствам не успела это сделать. И когда она сдала, уже было поздно, ей мэрия отказала. И вот она, когда сидела с Марией Николаевной, разговаривала, она решила ей рассказать эту проблему. Рассказала. И вот как сказала Галина Александровна, Мария Николаевна сказала, мы вам сделаем. Да, вот. Сделаем. Вот. И документацией всей начали заниматься непосредственно Мария Николаевна и ее помощники. Через год Галина Александровна уже ей присвоили статус ветерана тыла, что было на то время практически невозможно, потому что все это делалось через суд, и это все требовало огромной бумажной волокиты. Галина Александровна безумно вам благодарна. Она прям с такой добротой и теплотой вспоминает вас и придает вам огромный привет. Спасибо большое. Да, и всегда помнит о вас. А я, как заместитель директора по воспитательной работе, тоже хочу вам сказать огромное спасибо. Мы очень рады, что вы у нас есть. Оставайтесь всегда с нами. Вот, спасибо всем, кто пришел. Это действительно была такая ситуация, да, что мы много же говорим, что надо помогать ветеранам, поддерживаем ветеранов. Действительно много делается, да. Но бывают такие в жизни ситуации, когда надо отстаивать и доказывать, и даже в суде, и только благодаря тому, что у нас есть в команде хорошие юристы, вот с 2003 года и вот сейчас, уже почти 20 лет спустя, мы понимаем, что можно добиться и найти правду, хоть через суд, но заслуженный человек. На самом деле Галина Александровна очень самодостаточный человек, и я не думаю, что это было желание получить какие-то материальные блага там или что-то. Просто человеку пожилому важен факт, то, что она была в войну,
трудовым человеком, то, что она внесла лепту в общее дело победы, что она в такие тяжелые годы работала, не покладая сил, будучи еще такой маленькой девчонкой, да? И то, что ей присвоили этот статус ветерана тыла, это для нее больше моральное, такое духовное удовлетворение, которое она получила. И я считаю, что на это имеет право каждый. Вот долгих лет счастья, благополучия Галине Александровне. Хотели бы сегодня, чтобы ваши гости и вы насладились игрой наших ребят, братьев Дениса и Данила Маймаги. Ребята, вы где? Это наши ребята, курсанты второго курса. Они сейчас проходят практику. У нас началась навигационная практика. Куда они делись? Ну вот знаете, Институт водного транспорта, это, ну все знаем, да, бывшее речное училище. Это одно из старейших учебных заведений, и сегодня очень много выпускников этого училища находится за ленточкой на территории специальной военной операции. Мы все за них очень болеем, переживаем, хотим, чтобы они вернулись. И так получилось, что даже 3 преподавателей и воспитателя речного училища призвали, мобилизовали, хотя у них есть по закону статус, освобождающий от призыва. И мы сейчас этим вопросом тоже будем заниматься и будем очень стараться, чтобы они вернулись к себе в семью. Дорогие друзья, на сцену приглашается Анатолий Храмов, старший лейтенант инженерных войск Российской Федерации. С апреля по октябрь 2022 года он принимал участие в боевых действиях в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республик, награжден медалями за отвагу, за боевые отличия воинской комплекс 1 и 2 степени. Анатолий Храмов. Толя Храмов, это, можно сказать, сын полка нашего. Это Маша, вот это наш Толик. Толик к нам пришел в медиагруппу «Сетим» еще будучи студентом. Вот. Я почему говорю Маша, потому что они вместе начинали в молодежке работать, и еще будучи студентом он пришел простым репортером, потом стал корреспондентом, потом закончил институт, потом стал главным редактором «Молодежь Якутии». Мы какое-то время его еще выпускали, и через какое-то время к нам в редакцию он привел такую красивую, хрупкую девочку, которую звали Аина. И она стала женой нашего Толика. Теперь у них такая замечательная семья, 3 детей. И я очень горжусь тем, что даже семья у Толика родилась в стенах нашей медиагруппы «Сетим». Уже не наш Толик, он останется нашим Толиком, но он теперь уже боевой офицер, раненый, человек, который прошел тяжелыми боевыми дорогами. И он, как никто другой, знает, как сегодня молодежь патриотично и стоит на страже интересов нашей России. Вот я очень восхищаюсь Толиком, потому что, пройдя такой тяжелый путь, он остался таким же скромным, да, таким же открытым, таким же дружелюбным. Оставайся всегда таким. И тебе слово, дорогой. Добрый день, уважаемые гости сегодняшнего мероприятия. Представили. Значит, я в свое время, когда учился в Северо-Восточном федеральном университете на 1 курсе, думал, куда же пойти работать. Ну и мысль такая пришла, почему бы не стать журналистом, потому что, в принципе, писать вроде получалось. И подсказали такую газету «Молодежь Якутии». В 2012 году я вот туда впервые пришел. Вот. Ну и к 3-му курсу действительно удалось пройти такую дорогу. Сначала вне штата, выполняли, бегали, прыгали задачи, потом уже штатным корреспондентом, ну и потом главным редактором. Потом вместе дружно выпускали такой журнал
мультиязычный международный, как Якутия. Сегодня Якутия Today для внешней аудитории, скажем так, по развитию нашего региона. Ну, в принципе, вот на самом деле, да, вот много-много чего, первые шаги. Конечно, вот считается, что университет, как правило, ну, вот альма-матер говорится, это то, значит, учебное заведение, которое ты заканчиваешь. Ну, в моем случае, наверное, первая альма-матер стала как раз медиагруппа, где, получается, первые шаги были сделаны там. Многие какие-то принципы жизненные, какие-то еще что-то сформировалось там. Первые крупные республиканские мероприятия проводил, будучи сотрудником медиагруппы. Поэтому, на самом деле, то я вот в этой среде, скажем так, находился долго и знаю, как ребята работали тогда, как они работают сейчас, работают на результат. Поэтому, конечно, за это всем большое-большое спасибо, хочется сказать. И в первую очередь, конечно, Марине Николаевне, которая этот коллектив возглавляет, потому что на самом деле вот эти вот газеты, которые КИМ, у нас, допустим, вот «Молодежь Якутии», они же были, по сути, возрождены, и медиагруппа дала им возможность жить дальше, развиваться. И на самом деле газета, вот, допустим, КИМ, она сейчас одна из лидеров республики, и на самом деле то, что вот какие темы раскрываются, как и тогда, так и сейчас, они затрагивают абсолютно все направления нашей жизни. И вот мы тоже, вот, допустим, в Москве, когда вот сейчас, я вот после госпиталя находился какое-то время небольшое, вот, где служу в Подмосковье, вот зам Марии Николаевны, Владимир Николаевич Степанов тоже приезжал, он как раз там поехал, получается, вот, по нашим местам, скажем, в зону специальной операции. Вот, тоже материалы там вышли. Сейчас вот много материалов сделал Коля Бестинов, который также начинал здесь, мы работали, он «Спорт Якутия», «Молодежь Якутии». Поэтому на самом деле действительно это такая, наверное, кузница кадров замечательная, которая дает опыт, дает знания, ну и, соответственно, вот это вот много-много поколений людей выходят, поколение людей развивается, и во многом, конечно, это все то, что вот мы в свое время начинали в медиагруппе. Поэтому то, что вот пригласили, хочу сказать большое спасибо. Вот. И пожелать, конечно, чтобы дальше еще больше результатов было сделано. При нас сколько проектов реализовали, и международных, и наших публикаций. Я думаю, впереди их будет еще больше. Вот. Да, я приготовил одну. Недавно вышла книга у меня с стихотворениями. Вот. Одно разрешите прочитать. Кто временем богат, тот будет счастлив, и издревле о том гласит молва. Сегодня день, быть может, и ненаслив, и верно мерят Божьи жернова, но мысль-то не раскрыта в древней песне, и в этом наша вечная тоска. Ведь мост, когда за нами скорбно треснет, мы понимаем лишь, что смерть близка. И радость мы не ценим среди рутины, и близких любим, только потеряв. Мы жизни нашей строили плотину, в ту реку даже мельком не ныряв. Мы слезы льем над грудой из металла, мы золотом выкладываем путь. И времени жалеть нам не пристало, про деньги только шепчем, не забудь. А сколько можно взять будет с собою? Багаж какою массой на тот свет? А может только небо голубое, да деревенский розовый рассвет? Быть может, что оставим мы важнее, и время для того нам здесь дано. Потомкам дар, каков будет ценнее, какое написать им полотно. Кто временем богат, тот будет счастлив, и издревле о том гласит молва. Пусть днями лучше буду я запаслив, пока не посидела голова. И как раз так тому сказано, что на самом деле, наверное, самый важный багаж, самые важные дела — это то духовное наполнение, те вот мероприятия по сохранению культуры, то, что делается на будущие годы. И вот это, наверное, самое важное. И как раз вот это в медиагруппе очень хорошо получалось, и получается, и будет получаться. Поэтому за это большое спасибо. Ну и парочку книг вот для медиагруппы. Бүтәймәне салган бүгенге жора киһәбетен терәбе дүйдү туһунан ырынан кергетер Саха Республикатын үтүләр артыха Новар такталла кырыта Анастасия Готовцева Родин Нохсун Рыстайханан Персион.
Родина, нет прекраснее на свете слова Родина. Сколько нежности и доброты в ней, Родина. Для меня дороже нет тебя, земля моя. Родина, мир тебе. Сколько в тебе доброты и теплоты, сколько ты теряла сыновей и дочерей своих. На войне теряла ты родных, земля моя. Родина, мир тебе. Твои поля, зеленые леса, луга цветочные. Позабыть я не смогу в краю далеком. Жить без тебя я не смогу, земля моя. Родина, мир тебе, земля, радость солнечных дней. Красота твоя пусть цветет всегда. Счастливая, что я дочь твоя, светлый мой край, Родина моя. Мир тебе, земля, красота твоя пусть цветет всегда. Счастливая, что я дочь твоя, северный край, Якутия моя. Должны принимать участие детские творческие коллективы. Вот малыши, они, хотя говорят, они устали уже, потому что должны были на сцене выступать, они хотели репетировать, но так получилось, что мы только поэтому Лидия Петровна, давайте малышей наших пропустим, чтобы ребята устанут. Сценаға қарабыз Агиркалата национальная гимназия кіріктәчтен, бастықылына білегі директорын, Россия Федерацияны бөлі учуталын, Россия президентінің гранын көйіларын, учуталларын Лидия Петровна Шамаеваны. Бүтү кейхенен күнді бұл манна мұстығыт жан, бүгін бұлдарына bu Maria Nikolaevna'nın отчетun istere mutluluk. Ondan olukka kaham bagarar boların kurduk. Kaham bagarar ki tımtıktanan innikitin körbite soğuk. Olhim bugün bu turgutu. Ona bu turgutuga bolana bir kolkutuk sığırna habı. Manlık bol bu össe tümsüylektik, össe bu manlar çugastık. Bir kekkenen manlık olur nere? Bilgi beybebitin isterbit, sanabıtın üllesterbit, oluz gündü. Min Maria Nikolaevna'ga hübdağ ulahan maqtallaqpın. Toğu jetergen bu ayı kıhata 2-5 yıllaqa xolar terinderiger. Bu töröpütter, haqalı oğulurun üyeretlerien bağalaq töröpütter turorsan. Bulasqa töhülle xalbaqtık südbütteri köpütteri bolay. Ol turorsan bastan nasyonalne gimnaziyinen 3 klas arıllıbıda. Ol hıllata ebilden bu bütün bastakıttan 11 klas karlı, bütün oskola, ortoskola, gimnaziya bulbuda. Ondan bappakka, oğu da var hıgar, yapıka, kollejka, ona yapan ditsatıgar üsirinen üerine hıcıpır. Ona ja bile Aysen Sergeyevich Nikolaev kata bu 200 mikrorayonga ayı kıhatın tuttarabın diyen yürüler sonunu bu 2015 yıllaqa isten olus de hükümet kötüğülübüde. Ondan 2019 yıllaqa bu tututa büten bilgi bu
bu cega oragayga kirerge jollanmufut. Onu Mariya Nikolaevna Христофорова bilen turan bu tutu ülete bollun, turursu ülete bollun, kahan bağırar bilen turan sananı, tugara, teler bollakına hem bir ırgattar bağlar, oğlunu bolluktak dağını. Ondan ton Mariya Nikolaevna biyaha direk kihibip bolar ete, kini bu tutugar bola bihige iti bister gaz enerji montaj tutun parayegin oran hilet bittere olganan baran sakalı bihige ayık hata bolar bu pıhırnan is barana hakalı boloktakten turorsammet ol sakalı bu parayegin orarga emiye kaçı üp evi körülgenlerde. Onna bola Mariya Nikolaevna bu hübde hoşedik olak kömölespite idi bu tılba espey bolanı min hübdeğin hoğabin Katsa hoğ bu kanıt bağırar bu eygağa kiren kine turursara kolar beyte tururumut sığılın. Heti herge olak janardağıtık, jolurdağıtık, olak kimen kirer, olak beyte ayılgattan onu talanlar. Onu ki bari bollağına bir sana eygağa, sana solu telebit. Bilden turan onu ki barıda onu kımmat. Doğa yetergen bilgi barı tutulup takpıt. Kimere tuğar etiyağa, aha, bilgi onu kıyapıt soğağa den beybitin senene bit. Ebeter bola kıyam satan tümsübe bit. Onu bollağına bu tümen canlar bar bollaklarına bilgini bu üretara arasanana böyle hanağa baritaran de böyle mekte hananan böyle hayata hana onu sananı ve orada manlı canlar bağlara olus küçügey. Onun de bu Mariya Nikolaevna o oskoları tututa bolbata ana sakalı ikini turorsu geleme tuspa beyde emiye tuspa kepsen. Olabır idi göre operaliyetinden onun hakalı cinsakayın oğun bakaranın bu voktu tarafın bakaranın diye bu ilk bakar eder. Onun kini olak durursa turan kayan dağını bu törepin turutlararıga bu tılın, kanıp tılınan oğutun cinsakayın bağalağın etiyekten kini ambastan etikillerin eti bekün bülgarhalıca kimiligince sağlanan göre operaliyeti törepin Bakatın evdetten billerer buldular. Onunla biller turan saatler hakalıdırlar, saatler elbilleri gel, ondan oskolalar, klaslar elbilleri gel. Yine üstke durursan, klaska durursan iki klaslar bu bilgin biz sakalı nasyonalli bu oskolalar bilgi korapırlar bağırları gel. Emiye bu kini ütüler. Onun bu bugün çocuklar beni iştirak bitten maktanabın. Doğu yeterken bir sakal olan törevit bollaklıkına kılbıdın kayan da bilerge oğulur bu törevit kılının öğreneceklerden. Özkötün dördün birilen oğu törevit kılından öğrenmek bollağına. Bu omuz kini ester, uastır, süter, Julgala. Onluk bolarga biye kaydak tağına biye söbelespekpet. O yendin bu bugünlük güvenden tuhanamın ediyakın bağırabın törepbütler ve ebeller oğulur budun kayan tağına törepbüt kılınan sağardın. O törepbütler bilemehatın Hristavakka oğulur budun kıtta kepsetin, kinleri kıtta jarıktanın, ayılgağa sılcın, törük jarıkka sığırın, sığığa cebarık, o çoğuna oğulur törepbüt kılından bu hangarak bollaklarına kinler keskildekler, iskıftıra arılığına. Yanan bu sakas kolaları, sakat cesatlara elbillerin tuğugar bilgeniye salgı ülelehep tuzlaklık. Maksa. Elbet bakılar yönetçilere durarlar Bahadır'da da Sankt Peterburg'a varanlar festivalde laureat bolan kelbetlere ondan bilim muzgabı vakta bolan kinler bilgin bebelerin istiher ondan durmanı tözü ayılgatlarından isterge veriyek bolan istiher. Canan bir baydı bu ehliha melek unalı.
yetebilir 2014 yıllarda Albina Mikhailовna Degtyaryova ayıldı satmaya giden kingetin taharan durabdaqı. Onu iki kız kıskıtlan doktor öğrenençilerin, onunla Yuna'yı bilen yoga vokaliyle stüdyo bilgilençilerin Kırsyolu. Yerine Emorova gereği bunları bulunabilirler. Buna koyup Salaya Çıkırıcı'na Akoyomova, onunla Ekaterina Taskaya. Bu bir klas öğrencilere Ali Cihat'tan bir klas olarak Cara на счет 3. Раз, два, три.